आज हम लोग जेडीएस की तरफ से प्रेस मीट यहाँ पे बुलाए थे, कन्नड़ा में बात किए थे। अभी हम चाह रहे हैं कि प्रेस वाले हमारे उर्दू में भी हम कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का जो डिमांड था, जो यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं, स्वाब जो टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, तो उसको रिपोर्ट पॉजिटिव है तो इमीडिएटली देते हैं और नेगेटिव है तो खबर भी नहीं होती। कितने दिन, 8 दिन 10 दिन भी खबर नहीं थी। और 2-3 ऐसा भी केस आया कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी कारोबार में जाने के बाद उसको और डिले हो रहा है। तो हम डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला फ़ौरन हल होना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट है। मैं डीसी से अपील कर रहा हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट को काम डिवाइड करो, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव वालों को नेगेटिव बोलो। माननीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भी डायरेक्शन दिए हैं, आप व्हाट्सएप में अपने अपने मोबाइल जो स्वैब चेक करते हैं उस पे सबका मोबाइल नंबर लेते हैं और आप क्यों हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। सेकेंड डिमांड हमारा ये है कि यहाँ पे मैयत हो रही है। अब मैयत होने के बाद वो मैयत हमारे ताबे नहीं देती। जो मैयत होती है उसका वारिसा रहता है, वारिस के हाथ में देना चाहिए, ये हमारा कानून है। अभी हमारा डीसी यहाँ का बोलता है बेंगलुरु में जो हमारा 2-3 मैयत हुई और उसको बॉडी को हमारे हाथ में नहीं दिए उन्होंने। बहुत रिक्वेस्ट किया हमने। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ के जिला मंत्री शिवराम हेब्बार से बात किए, उन्होंने भी उन्होंने अपनी मिसाल दे रहे हैं। हेब्बार के हमारे कास्ट का आदमी मर गया था और वो बॉडी घर वाले लेने तैयार नहीं है, तो वो बॉडी म्यूनसिपलिटी के SC ST हमारे जो पौर कर्मी लोग हैं वो जाके उनको अंतिम संस्कार करें। मैं बोला हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारे मैयत को बहुत मोहब्बत से बहुत उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनको लाके उनको गुस्ल दिया जाता है और मैयत को बाकायदा हमारे धार्मिक प्रकार में हमारे जो तरीके से नमाज़ पढ़ा के उसको जनाजे की नमाज हम लोग दफन करते हैं। ये हमको अवकाश चाहिए। मैं अभी MLA से भी बात की, हमारे सुलेन नायक से भी, उसको भी रिक्वेस्ट किया। हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हमारे अमजद कर्नाटकी शिकारपुर के, उनको भी येडियुरप्पा के बहुत खास है, उनको भी 2 दिन पहले मैं फ़ोन में बात की। बाद में हमारे ACP कर्नाटक के BJP के माइनॉरिटी चेयरमैन ACP अब्दुल अजीम, उसको भी हमने बात की। और हमारे खुर्सुक कुरैशी साहब भटकल में बहुत आ रहे थे, उनको भी हमने ये बात रखी। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो मैयत होती है मंगलूर में या उडुपी में, हमको भटकल में हमारे घर वालों को हवाले करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारे हेब्बार साहब भी और हमारे कुमार स्वामी से भी कांटेक्ट किया और उनको भी ये बात कहा कि आप थोड़ा येडियुरप्पा को बोलो हमारी मैयत हमको दो। ये हमारी मेन डिमांड है इंशाल्लाह। बाकी तीसरी बात ये है कि लोग डर रहे हैं स्वाब चेक करने के लिए। बुखार है, छोटी छोटी बीमारियाँ, घर में दवा के बैठते हैं, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम डिपार्टमेंट को ये चाह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस था, हमारा अभी ने हमने प्रेस मीट में बोला, अभी उस गाइडलाइंस में बाकायदा जिसको स्वाब निकालने के बाद पॉजिटिव आने के बाद उसको सिम्टम वगैरह कम है तो होम क्वारंटाइन घर में, उसके घर में व्यवस्था अच्छा है, बेडरूम है तो उसको अटैच बाथ है तो घर में रह सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइन, उसकी कॉपी हमने सबको दे दिया। ये हमको अवकाश दे दो। ये गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये क्यों हमको तुम रखते हैं? अगर ऐसा सब लोगों को अवकाश हमारे गांव वालों को देंगे तो सब लोग इंशाल्लाह मैदान में आएंगे चेक करने के लिए। ये हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग मैदान में आएंगे, चेक करेंगे, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो घर में वो होम क्वारंटाइन करें तो खुशी हो जाएंगी लोगों को। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मैक्सिमम इंशाल्लाह बीमारी कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ आवाम से, ये कोरोना महामारी जो आई है, जो वबा है, जो हमारे भटकल में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आई, तो इसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए आप आवाम भी सामने आइए इंशाल्लाह। आप बिल्कुल हिम्मत में रहिए। अभी भी हमारे कल तंजीम से भी कई दिनों से अनाउंस हो रहा है, कल पूरे 2 काजी और उलमा भी हमारे ऐलान किए, उन्होंने भी डिपार्टमेंट से बात करके उनको भी कन्विंस हो गए, वो लोग भी उनकी बात को स्वीकार करके अपने ऐलान किए, बाकायदा हर आदमी को रिक्वेस्ट किए। हम भी हमारे जेडीएस की तरफ से पूरे आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बीमारी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए, टेस्ट कराइए, इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा। क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ होना ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि केजरीवाल ने हमको 2 महीना पहले किया था, आपको पॉजिटिव है तो घर में रहो, आप अस्पताल में मत आओ, अस्पताल में के मरीजों का या बीमारियों का हक मत छीनो। ये बात अभी गवर्नमेंट ने लागू हुई है तो उसका हमको फ़ायदा होना चाहिए। हम डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हम भटकल में आज अभी हमारे तंजीम वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव केस सीधा कारोबार जाता था और कारोबार में आइसोलेशन में रखा जाता था, काफ़ी तकलीफ होती थी, खाना पीना प्रॉब्लम होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम लाखों रुपया खर्च, एक दिन को 70-80 हज़ार खर्चा है। पूरा हमारे ह्यूमन सेंटर जो हमारे हनीबाबाद में उधर इंतजाम किए हैं।
तो कितना फ़ायदा है। हमारे लोग हमारे भटकल के हमारे सामने रहेंगे, उसको हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, तो आदमी को डर खौफ चला गया। तो ऐसा ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होम क्वारंटाइन है, और होम नहीं, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोविड पेशेंट है पॉजिटिव का वहाँ पे रखते हैं और वुमेन सेंटर में भी रखते हैं। इंशाल्लाह मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि घर में रखने की भी आप अनुमति दीजिए, हमको परमिशन दीजिए। यही मेरी बात थी। और आवाम से और एक बार मैं गुजारिश करूँगा, बेधड़क और बिंदास इंशाल्लाह, हम लोग डरने का नहीं है, हम लोग ईमान का मजबूत वाले लोग हैं। हम वो बीमारी आती है जाती है, किसको क्या आती है बोल सकते नहीं, हम बिल्कुल खौफजदा नहीं होने की ज़रूरत है। अब आगे आइए इंशाल्लाह, अब हमारे साथ हम लोग आपके साथ में रहेंगे, और डिपार्टमेंट में और आपको जाना कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको याद कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यही बात थी मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावा ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತೇ ನಾವು JDSನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವಾಗ ಭಟ್ಕಳ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ DC ನಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಭಟ್ಕಳ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕಥೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೀರು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕಾರವಾರ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಚೆನ್ನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ರೀ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಂಟು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಂಟು ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 19 ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು। ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ CM ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗದ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವರು ಸ್ವೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ। ಇದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। ಜನ 10 ದಿವಸದ್ದು 15 ದಿವಸದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ 8 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರವಾರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 4-5 ದಿವಸನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ DC ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। ಕಾರವಾರ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಬೇಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್। ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು DC ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು। ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ। ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು। ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಿರುಗುತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಏನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೆಲವರು ಜನ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ। ತೀರು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ತೀರು ಹೋದರು, ಪಾಪ ಅವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಭಟ್ಕಳ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ವಿಷಯದಿದ್ದು। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, DC ಹೇಳ್ತಾರೆ SC ನಮಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗು, ಸುಳ್ಯ ಹೋಗು, ಸೂರತ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ। ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ರಂಜಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಡೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತ। ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರ್ಪುರ್ನಿಂದ ಅಮ್ಜದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, SCP ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ,
ಆದರೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ MLA ಸುನೀಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತೀರೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CM ಅವರು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಲಿದಾರ್ಗೆ ಆ ಮೈಯತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ತಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು. ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಡ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಮುಂದೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಉಮೇದುಂಟು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ CM ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ದಫಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು 5-6 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಡಿ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಡ್ಕನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜನ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು COVID-19 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಂಡವನಾಯಕರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು, ಚಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಉಂಟು, ಮಳೆದು ಜ್ವರ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು. ಈ ಕೆಲವು ಕರೋನಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮದು, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಏನಂತೆ, ನೀವು ಏನು ಭಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕರೋನಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಜನ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರೋ ಹೋಗೋದು ಉಂಟು. सबको क़यामत है, मौत को डरने का नहीं है. मौत सबको लाजिम है. आज हम जाए तो आज कल गए, आज हम जाएंगे, उसको डरना नहीं. हम उसको इज्जत देना तब. और कौन भी ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಕಾಸ್ ಮಾಡಿ, ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೊದಲೇ ಕಾರವಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಸ್ಲ ತಂದು ಅದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ JDS ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡೀಸಾಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ, 90,000 ಖರ್ಚು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಫ್ರೀ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿವಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಕಾರವಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, DC-ದು, AC-ದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಡ್ಕಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಜನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಭಯ ಕಾರವಾರ ಹೋಗಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರವಾರ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಡ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಮಗಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತಂದನಿಗೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ JDS ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಹೆದರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಎಂಡುವರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಂಚೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡವನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ
ನಾವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೋವಿಡ್-19 ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ 2, 2020ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿದೆ, ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಎದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಒನ್ ಟೈಮು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಂಥ ಅನುಭವ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಪ 10 ಗಂಟೆ ಬಾಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು. ಅವನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಭಟ್ಕಳದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ, ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ? ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇದು ಏನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹತ್ತತ್ತರಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ತಾವು ಸಹ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆದೇಶವರು ಸಾಧಾರಣಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6ರಿಂದ 7 ಅಲ್ಲ, ಈಗ 7 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಎದ್ದು ಬಡುತ್ತ ಕೈ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ 11 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪರ ನೋಡಿದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಬರೋದು ಜನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
12ರಿಂದ 6 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಟ್ಕಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು, ಏನಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅದಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ, ನೀವು ಭಟ್ಕಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಏನೋ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಕಾಯ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜ್ವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆವಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿ, 8 9 ಗಂಟೆ 9 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜನತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಬೇಕು. 3 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜನ ಹತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು 3 ದಿವಸ ನಂತರ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 60 30 ಎಲ್ಲ 40 ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 95 ತನಕ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಲಾವ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಬಾಕಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜನ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ 6 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮದು ಸಭೆ ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಒಂದು ಜನರು ಸಹಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ MLA ಅವರು, ಮಾಜಿ MLA ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ MLA ಅವರು ಭಟ್ಕಳ ಜನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಟ್ಕಳ ಜನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಟ್ಕಳ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಅದ್ರ ಏನು 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಯಿತು ಈಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜಿಪ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಅವರು ಏನು ಹೊರಗಂತರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ.